نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کو الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر افروز بزرگان دین حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا صادق ہے وہ قرآن پاک زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھی مارتا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کی صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دعا کیجیے کہ خدا قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین محترم حضرات قرآن پاک رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا بڑے سے بڑے فصحا بلغا ادبا اور شعرا حیران شدہ رہ گئے جس کی آیتیں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے حضرات یہی وہ قرآن ہے جو رہتے دنیا کی انسانی کے لیے صلاح و ہدایت و رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اعجاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات الشیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و آفات کی شامیانے کر گئے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کے رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کے نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی یہی وہ قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زباندانی کا دعویٰ کرنے والے نے گھٹنے ٹیک کیے یہی وہ قرآن ہے جو جلالت گمراہی کی دلدل میں پھنسی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کا واسطہ فرحت و بشاشت کا سامان ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کی جلا بخشا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑ چمنوں میں بہار پیدا ہوئی حضرات آج کی اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اور اس کے الفاظ جتنے کی حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا ابھی سمجھ پڑنا بھی سود ہے افسوس صد افسوس اس قرآن کے بارے میں ہمارا یہ خیال جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها إلى الآخر الحديث کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو نے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے زمین و آسمان چاند سورج ستارہ کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ قرآن ربی کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے اور کیوں ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین جس کے ذریعے اتارا گیا بھی امین جس مکان میں نازل بھی امین جس مہینے میں نازل تمام مہینے سے افضل جس رات میں نازل ہزار مہینوں سے بہتر اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام وفضل اللہ علی قلبی اللہ کے کلاموں کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کے دلائے اور خدا کے پیارے نبی ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی روشن تاج پہنایا جائے گا غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس طرح قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کی مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کے ذریعے نجات عطا ہوگی مسلمانوں قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے یہ روح خدا انتی ہے ہمارے حیات اور سچ
चश्मे जिंदगी है। और अब कौम जो पुश्त से मुर्दा चली आ रही थी, कोई उनको ऊंट की मेगिया में खेलने वाला समझता, कोई उनको ज़ोहल अरब का खिताब देता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम ज़ोहल अरब था सहाबे कराम हो गया, इनको नफरत से याद किया जाता था, उनको रज़ियल्लाहु अन्हु और रज़ियल्लाहु अन्हा का एजाज़ मिला। जिस जमाने का नाम जहीलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत और कुव्वत से ऐसी लैस हो गई, कैसर और किसरा का गुरूर खाक में मिला दिया, बड़ी बड़ी सल्तनतों और हुकूमतों का तख्ता उलट दिया। हजरत कुरान आया तो ज़माने मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल मसावत का पैगाम आया, कुरान आया तो मजहबी इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कुफ्र शिर्क दम तोड़ गया, कुरान आया तो इंसान के पुजारी खुदा के परिस्तार बने, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो मजहबी इस्लाम फैला, कुरान आया तो तौहीद में ईमान मिला। हाँ मुझे कहने दीजिए, कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तारीकी का कुरान आया तो अदल मसावत का पैगाम आया, कुरान आया तो जलालत गुमराही की वादी में भटकते इंसानों का दर्द मिला। मगर अफसोस सद अफसोस, हमने कुरान की दामन मुकद्दस को तर्क कर दिया, हमने उसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और रफ़ात की ताज था, जिल्लत और रुसवाई की गहर में जा गिरी। वह कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तक़बाल करती थी, नाकामी उसका मुक़द्दर बन गई। वह कौम जिसकी एक आवाज में अफ्रीका के जंगल में रहने वाला खूंखार दरिंदे ने मैदान खाली कर दिया था, आज एक चुटकी भी उसके हुक्म मानने को तैयार नहीं है। वह कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीदा अंजाम दिया था, आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है। वह कौम जिन पर कभी तारीख नाज़ा थी, आज मैदान में खड़ा है। वह कौम जिसकी माजी रोशन और तबनाक थी, हाल मुस्तकबिल उसका तारीख है। मुसलमानों समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। हाजिरीन जलसा जाने साथ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की खाने में कुरान के अलावा कोई किताब न थी, उसी के लेकर वह आगे बढ़े और कामयाबियों की कदम चूमती चली गई। वह कुरान ही था जिसकी बरकत से बदर के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। आज हम हैं करोड़ों में, मगर दूसरी कौम हम पर सवार है। जान हमारी महफूज नहीं, माल हमारा महफूज नहीं, इज्जत और आबरू से हमारी खिलवाड़ है। न हमारे मसाजिद महफूज है, न हमारे मदारिस महफूज है, जुल्म सितम की चिट्ठी हमारे लिए घूम रही है। मुसलमानों, एक दौर हुआ था मुसलमानों का मुकाबला हमान बिन वलीद से होता है। उस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास ताकत और कुव्वत है। 60,000 फौज का लश्कर जरान है, मुसलमानों की फौज 10,000 है। इस्लामी फौज के कमांडर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मुसलमानों को उसका भी नहीं कि दुश्मन के पास फौज कितना है, उसकी तादाद कितनी है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा जाता है कि आप 300 आदमी लेकर जाएं और पता लगाएं कि दुश्मन की फौज कहाँ है, उसकी तादाद कितनी है, उसके पास सामान क्या है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानी कुव्वत देखिए, फरमाते हैं 300 की जरूरत नहीं, मेरे साथ सिर्फ 30 आदमी काफी हैं। सहाबा अर्ज करते हैं आपकी कुव्वत ईमानी आपको मुबारक हो, मगर ये दुनिया दारुल असबाब है, 30 आदमी कुछ नहीं, कम अज कम 60 आदमी ले जाओ। चुनांचे 30 आदमियों को और इजाफा कर दिया गया और इस्लामी मुजाहिद का मुख्तसर सा काफिला आगे बढ़ा। चंद मील के फासले पर मालूम होता है वहाँ दुश्मन का लश्कर है, उसकी तादाद 60,000 है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईमानी हालत जोश में आई और मैं तो दुश्मन के लश्कर सामने है। मेरी राय है उधर मुंतज़िर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की इत्तला की जरूरत नहीं, उनसे मुकाबले के लिए हम काफी है। सबने एक जबान होकर कहा हमें शौक शहादत है। जब शहादत सामने है तो दुश्मन की कसरत तादाद से परवाह किया, इस्लामी फौज का मुजाहिद आजम सफ बनाता है। दूसरी तरफ 60,000 का लश्कर है। हमान बिन वली आगे बढ़ता है, कहता है कि हम तो समझते थे मुसलमान कौम बड़ी समझदार है, लेकिन मालूम होता है तुम अहमक हो। 60,000 से लड़ने के लिए 60 आदमी लेकर आए हो, जाओ हम तुम पर रहम खाते हैं और 2-2 बड़े खजूर और चंद अशरफियां देते हैं, क्यों अपनी जानों पर जुल्म करने आए हो, यहाँ से चले जाओ। हजरत जिगर पर हाथ रखिए और सुनिए, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं तू वाज बनकर आया है या कमांडर बनकर आया है, तुझे शर्म नहीं आती, अपनी बुज़दिली को आवाज की पट्टी में छुपाता है, तुम्हें लड़ने की ताकत और कुव्वत नहीं है। हमान बिन वलीद इस्लामी मुजाहिद की उस ललकार को सुनकर जोश में आता है, हुक्म देता है कि पकड़ लो उन 60 आदमियों को। चुनांचे 60,000 का हमला होता है और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में घुस जाते हैं। रावी कहता है कि रसूल खुदा की वह जाबाज सिपाही घुसते हुए तो नजर आए, फिर नहीं पता कि वह कहाँ है, सिवाय तलवार की चमक और खचाखच के कुछ नजर न आता था। सिर्फ 3 घंटे में जंग का फैसला हो जाता है। तारीख शाही है, जमीन और आसमान गवाह है। 313 ने 60,000 का मुंह फेर दिया था। हालात मैं पूछना चाहते हैं कि कौन सी चीज थी जिसे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम
طاقت اور قوت پیدا کی. حضرات یہ قرآن پاک ہے جس نے ایک کو 1000 پر بھاری کر دیا تھا. حضرات اگر ہم چاہتے ہیں کہ حال مستقبل کی طرح روشن اور بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا, اسے سینے سے لگانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو 2-4 پیسے کی لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کی بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا. اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.